محمد تسکین وانی صاحب، یہ دو تسکین، یہ جی تسکین صاحب، بات اب چاہے بے شک کوئی ندیم شکریہ آپ سب ساتھیوں کا. ایک انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا جس میں سینئرز خاص کر جو ہمارے رامبن ڈسٹرکٹ میں جرنلسٹ پچھلے 20-25 سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو ہماری باڈی تھی پیچھے 2024 تک، اس کے بعد میں ہی تھا 2010 سے اور 2024 تک پریزیڈنٹ کے مطلب طریقے سے وہ کرتے رہے کام، تھوڑا سا خدمت کوشش کرتے رہے. تو اس کے بعد اب یہ الیکشن دوبارہ کیا گیا، اس کے بعد میں ریزائن کیا تھا پچھلے سال. تو اب دوبارہ آج آپ سب لوگوں نے مجھ پر اعتماد ظاہر کیا ہے. آپ اس میں سینئر لوگ ہمارے جو فیلڈ میں اس پچھلے 25 سالوں سے کام کر رہے ہیں، باقی کچھ ینگ جو جرنلسٹس ہیں جو میدان میں آئے ہیں ابھی پچھلے 10 سالوں سے، 5 سالوں سے، 12 سالوں سے، تو وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ سب کی خوشی ہے، ہم سب کی خوشی ہے، کیونکہ ایک کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی انجمن کو، کسی بھی ایسوسیشن کو چلانے کے لیے ایک باڈی کا ہونا ضروری ہے، تاکہ جب بھی آپ کوئی بکھرے ہوئے طور سے بات نہ کریں، جب آپ ہو تو ایک اکٹھا ایک جوائنٹ وہ گروپ کی صورت میں، ایک آرگنائزیشن کی صورت میں اپنے ایشوز اٹھائیں، اپنی باتیں کریں. جہاں تک جو جرنلسٹس کے لیے کام کرنے کا تعلق ہے، ہمارے جو ایشوز ہیں بہت پہلے سے ہی ہیں، کوئی حل ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ یہاں کی بات نہیں، یہ پوری ریاست جموں کشمیر، کیونکہ ہمیں بولتے ہیں یہ ڈیموکریسی کا ایک پلر ہے. لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے، زمینی سطح پر جو نچلے سطح کے جو ہم لوگ ہوتے ہیں، جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ یا تحصیل یا بلاک ہیڈ کوارٹرز پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہر دن جو ہوتا ہے، ہر کام جو ہوتا ہے چیلنجنگ ہوتا ہے، ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں. سب سے پہلا میں یہ کہوں گا، ایک تو اپنے ویلفیئر جو ہمارا ہوتا ہے، ہمارے مسائل ہوتے، ایشوز ہوتے. اس طرح تو ہماری طرف گورنمنٹ کا کوئی ایسی سکیم نہیں ہے جس میں ہمیں یہ لیا جائے، یا جو ہمارے جو اوپر جو ہمارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا اخبار ہیں یا باقی پورٹلز ہیں، ان کے بھی ہیڈس ہیں، وہ بھی انصاف زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں جو زمینی سطح پر کام کرنے والے لوگ ہوتے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو سب سے بڑا یہ ایشو ہے ہمارے لیے کہ ہمارا پریس کلب کوئی ہے ہی نہیں. مطلب پورے باقی اگر جموں کشمیر میں دیکھیں بہت جگہوں پر دیا ہے، گورنمنٹ نے انیشیٹوز دیے ہیں ان کو. تو ایک وہ بہبودی کے لیے یہ ضروری تھا. اس کے بعد انشورنس اگر کہا جائے، اس کا بھی بہت ہے جرنلسٹس کے لیے، کیونکہ یہ ورکنگ کلاس میں آتا ہے، لیکن ہمیں وہ درجہ نہیں دیا گیا ہے. اگر آپ پیچھے دیکھیں گے کہ جب وہ پردھان منتری وہ ایک سکیم لانچ ہوئی تھی وشوکرما میں، ایگزیکٹلی، تو وشوکرما جو سکیم ایک لانچ کی گئی تھی، تو اس میں جب ہم نے دیکھا اس وقت بھی ڈسکس ہوا تھا، ہمارے بڑے جو سینئر ساتھی ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی بات ہوئی تھی، ڈپٹی کمشنر کو بھی ہم نے بولا، لیکن وہ ہیلپ لیس تھے سب لوگ. تو اس میں بھی جرنلسٹس کا ایک کلاس کے طور ان کو جی اگر مدد کی جا سکتی ہے سرکار کے، چاہے لون کی صورت میں یا کسی اور صورت میں ہو، تو اس میں ایک ہمارا وہ رکھا نہیں گیا تھا. انشورنس ہے ہی نہیں، رسک میں سب کام کرتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو رامبن کا اس کو بڑی تاریخی اہمیت حاصل ہے، اس ہمارے پورے رامبن ڈسٹرکٹ کو جو جواہر ٹنل سے شروع ہو کر ناشری تک ختم ہوتا ہے، بہت بڑا علاقہ ہے. اور جب اس میں جو عام طور جو بھی دیکھیں گے وہ ہائی وے ریلیٹڈ، ایکسیڈنٹ ریلیٹڈ، باقی جو عام جو خبروں کا عام طور رہتا ہے، تو اس میں جرنلسٹ کو دوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک جگہ پر ہوتا ہے، دوسری جگہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کو دوڑنا ہے، آپ کو کوریج کے لیے جانا ہے. تو یہ بہت سارے ایشو جو رسک فیکٹر کو ہمارے لیے بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو یہ کہ ایکریڈیشن کا. ایکریڈیشن تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے، جیسے وہ گھر کا وہ اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے ویسے گھر کا وہ اپنا ایک قانون جیسے بنا رکھا ہے، تو وہ اب تک سلیکٹڈ پرسنز کو ہی انہوں نے اب تک کیا ہے. جو بھی میرا اگر کہیں گے آپ تو ایکریڈیشن کا فارم میں نے 2010 میں بھرا ہے. اسی طرح بہت سارے ساتھی جرنلسٹ ہیں جو جموں کے ہیں یا کشمیر کے. اسی طرح کسی کو مطلب وہاں پر پک اینڈ چوز ہوا، وہاں پر جو بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے کبھی انصاف نہیں کیا. جرنلسٹ کے ساتھ جو زمین پر کام کر رہے ہیں، صحافی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں. تو اس کا بھی ہمارا کچھ ہوگا. جو بھی ایلیجیبل جرنلسٹس ہیں جو اس کیٹیگری میں فعال ہوتے ہیں، جو بھی اس میں فارملٹیز ہوتی ہیں، اس کے حساب سے ان کا وہ جو ایکریڈیشن کا وہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر شہروں میں آپ 2 سال سے 3 سال سے کام کرتے ہیں، تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے
उनको एक्रीडेशंस दे के रखी हैं। और जब आप इन पहाड़ी इलाकों में, वादी चिनाब के इलाकों में जाएंगे, पीर पंजाल खित्ता में जाएंगे, तो दर्जनों जर्नलिस्ट हैं जो पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन एक्रीडेशन उनको अब तक नहीं दिया गया। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो वक्तन फ़ौक्तन आप लोगों की जो भी इश्यूज़ हम फेस करते हैं वो सब आपको पता है, तो कोशिश करेंगे कि इनको हुकाम तक ही लाना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उतना वो सिलसिला हमारा जारी रहेगा। और कोशिश होगी कि वर्कशॉप्स के लिए भी फ्रेम होगी। इसमें हमें कोशिश हमारी होगी कि हम किशलो साहब को इस टीम में ले लें, परवेज़ साहब को इस टीम में, सीनियर्स जो हैं, कोशिश हुई हम गूल से एक को रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद रामबन से एक और को देंगे। तो इस तरह हम फिलहाल एक छोटा सा बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ताकि वो चलकर आगे थोड़ा सा एक वो काम करना है, हमें काम करना है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों की ही मदद से ही ये काम होगा। दूसरा ये कि हमारा ये एक वो जो इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो अगर कोई और जर्नलिस्ट रह गए हैं जो काम करने वाले हैं, काम करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, हम उनको भी इस अंजुमन में जोड़ेंगे। उनको बाज़ाब्ता एक मीटिंग करके हम उनको जिसको इसमें इंक्लूड करना है वो हम करेंगे। कोशिश होगी बेहतरी, हमारा मकसद ही पहले से था और कर भी रहे हैं बेहतरी के लिए काम, जर्नलिस्ट के लिए। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो हमारा काम रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रहता है, वो हुकूमत से रहता है। तो हुकूमत को मसाइल की तरफ देखना चाहिए, बहुत मसाइल है जर्नलिस्ट का अगर मजमूई तौर पर देखा जाए। अच्छा सर, यंग लड़के, मेरा उनका सबसे पहला ये होगा कि जो भी जर्नलिज्म में आना चाहता है उसको सबसे पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहिए। सबसे बेसिक उसका लिए यही हो कि वो तालीम पढ़े, उसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर एक मास काम की डिग्री करे, या जर्नलिज्म की डिग्री आज तो 10+2 के बाद भी आप कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं, करना चाहिए। जितना आप उनमें जाएंगे, चलो हम नहीं कर सके अपने ज़माने में, हमने इसी तरह जर्नलिज्म बस ग्रेजुएशन की तो हो गई, जर्नलिस्ट बन गए। वो उस वक्त की ज़रूरत थी जब खिचलू साहब थे, 2000 में ये काम करे, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा लिखते थे, उस वक्त से लगातार ये लिखते रहे और माजी करीब तक ये लिखते रहे, फिर टेलीविज़न के साथ ज़्यादा इनका हो गया। इसी तरह हम ये कोशिश है कि जो जर्नलिस्ट जवान है उनको तालीम पर पहला तवज्जो देना चाहिए। जब वो उधर से अच्छी तरह से, अगर उनके अंदर जज्बा है काम करने का, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और सबसे उनके लिए बेहतर हो जब आपके तालीमी काबिलियत में उतरेंगे तो आपको बड़े बड़े इदारे जो है वो ऑफ़र करेंगे। जब आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा रिपोर्ट करेंगे, तो आपको बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स वो ले लेंगे, पिक करेंगे आपको। उससे ये होगा कि आपको कल जो इनकम है वो भी आना शुरू, आपको पैसा मिलना शुरू होंगे। तो ये कोशिश मेरे पीछे भी कोशिश रही कि मैं हर एक साथी को यही बोलता, जहाँ आपको रुपये 4 मिलते हैं वहाँ काम करना, किसी के लिए मुफ्त काम नहीं करना, क्योंकि ये आपको टाइम ले लेंगे, आपका वक्त गुजर रहा है, आपका ज़िंदगी गुजर रहा है। इससे बेहतर कि आपको थोड़ा कमा कर, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट आप कुछ और काम करते नहीं, इसी पर पूरा फोकस देते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर जो होते हैं, जो मुख्तलिफ जो टेलीविज़न है या पोर्टल्स हैं या बाकी हैं, उनके भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखना चाहिए, एडिटर साहिबान या मालिकान हैं उनको भी देखना चाहिए कि जो नीचे ज़मीन पर काम करने वाले साथी हैं उनकी हौसला अफजाई के थोड़ा थोड़ा उनको पैसा देकर उनकी भी वो मतलब उनको सिस्टम को चलाया जाए। हमारी यही कोशिश होगी कि इनको हम ट्रेनिंग के लिए बाज़ाब्ता तौर, जर्नलिस्ट जो जवान आना चाहता है उसको सबसे पहला इनको तालीम पर पहले तवज्जो दें, उसके बाद जर्नलिज्म में आए, फिर देखे वो ज़िंदगी में उसको कामयाब ज़िंदगी साबित होगी, कामयाब जर्नलिज्म मिलेगा उसको कि नहीं मिलेगा, ये मतलब उसके साथ मशरूत रहना। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से आप देख रहे हैं, आप पिछले इतने सालों से फील्ड में, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें कभी मिलती नहीं है इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से। मेरे पास इस ग्रुप में 3-4 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने RTI फाइल किया है कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, नहीं दे रहे हैं। एक बोल रहा है, दूसरा वीडियो बोल रहा है SED जाओ, SED बोल रहा है दूसरे को जाओ। तो ऐसा एक हम चाहेंगे कि इधर बसीरुल हक चौधरी साहब बहुत मतलब काबिल ऑफिसर है। इसी तरह हमारे बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में खासकर जो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसका तो बहुत साथ रहा है, पहले से ही उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। तो लेकिन हम चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए हमारे खबरों के लिए। जैसे खिचलो साहब ने बार बार कई मीटिंगों में, बड़े बड़े अफसरों की मीटिंगों में कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन दिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हम अगर किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूरत हो कि इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका बैलेंस करने के लिए। हम तो वो नहीं ना, हम वो एक वो मतलब गैर जिम्मेदाराना वो तर्ज अमल इख्तियार करते ही नहीं है कि हम एक साइड का चलाएंगे दूसरे साइड को, जब दूसरा साइड आपको बोलता ही नहीं, आपकी स्टोरी भी कील हो जाती है, अगर चलती तो एक तरफ चलती है, इंतज़ामिया का एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें बैलेंस नहीं हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि इंतज़ामिया से मदद दी जाए, उनके बगैर हम नामुकम्मल हैं, क्योंकि उनके ताउन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोशिश होगी कि हर मामले में
में जैसे हमारा प्रेस क्लब का इशू है, हम कोशिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर रामबन से ये उठाए। हमारे जो एक्रीडेशन का मसला, एक लेटर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जो इंफॉर्मेशन ऑफिस है वहाँ से ऊपर भेजी जाए, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसको दिखाया जाए कि यार ये कश्मीर या जम्मू तक ही थोड़ा है एक्रीडेशन, बाकी काम नहीं कर रहे हैं क्या। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने बोला कि 2010 में मैंने एक्रीड, आप 14 साल हुए, उसके बाद 2 फार्म और मैंने भरे लेकिन नहीं हुआ। यानी पिक एंड चूज़ है। वहाँ कोई बंदा एक था, उसका नाम मैं अब यहाँ नहीं लूँगा, वो जिसको चाहता था अब तो उसको आउट कर दिया गया है पिछले 3-4 सालों से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मदद होनी चाहिए। हर एक नज़र बराबर, काम तो हर एक कर रहा है, छोटे सतह पर कर रहा है या बड़े सतह पर कर रहा है, नेशनल से है या वो लोकल चैनल से है या किसी गांव के अपने पोर्टल से चला रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, ज़मीनी सतह पर लोगों से जुड़ा है। उनकी कदर की जानी चाहिए, उनके जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए इंतज़ामिया की तरफ से।